Namaste, Namaste everyone. Welcome to first PU classes. Vectors. We have been studying about vectors from a long time, and now from about 2 to 3 hours we are going to finish vectors. Okay, different types of addition of vectors, multiplication of vectors. So Namaste. We have seen multiplication of vectors, and I have told that there are different occasions, in different ways you can multiply the vectors. One is multiplying the vectors and getting an answer which is a scalar, right? Vector into scalar is vector. F equal m a best answer, right? So ಯಾವುದೆಲ್ಲ ವೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಸ್ಕೇಲರ್ ಇಂದ ಗುಣಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ವೆಕ್ಟರ್ ಆಗ್ತದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, acceleration, mass, force. Force is acceleration, force is a vector, acceleration is vector. So direction of force is direction of acceleration. ವೇಗೋತ್ಕರ್ಷದ ದಿಕ್ಕೆ ಫೋರ್ಸಿನ ದಿಕ್ಕು. Vector into vector. How do you multiply vectors? So multiplication of vectors. One is a scalar product, right? Multiplication of vectors. ಗುಣಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಉಂಟಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಸ್ಕೇಲರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಲೀವ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎ ಸ್ಕೇಲರ್. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಲೀವಿಂಗ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್? ಸೊ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ. Suppose A and B are two vectors inclined at an angle theta. So A, vector A, vector B, they are inclined at an angle theta. A, B. Then what is A dot B? Dot product. ಆವಾಗ ನೀವು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ಳಿ. Take the magnitude of A, take the magnitude of B, and multiplied by the cosine of the angle between the vectors. So magnitude of A and magnitude of B, their product, and cosine of the angle between them. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಗೆ ತರುವಾಗ ಅದು ಯಾವ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ಲೇಯರು ಬಾಲನ್ನು ಹೀಗೆ ಹೊಡೆದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಹೀಗೆ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು, ನಾವು ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋವಾಗಲೇ ಟ್ರೈನ್ ಬರೋದು ಯಾವಾಗಲೂ. So we have a train going here by the nearby, right? So even though we hit the velocity like this, what is its component here? V cos theta. Similarly, what is the component of this vector here? ನಾವು ರೋಲರ್ ಅನ್ನ ಹೀಗೆ ಪುಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅದರದ್ದು ಫೋರ್ಸ್. ಇಫ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ is like this and displacement is like this, if this is theta, take f cos theta, then multiply it to displacement, right? So that is work done. Work done is f x cos theta. What do you mean by f x cos theta? The product of magnitude of f, magnitude of displacement in cosine of the angle. ಇವಾಗ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. So this is a scalar. So dot product is always a scalar because we take only the direction, magnitudes, the component of the vector along one direction. Sir, ಯಾವುದರ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ತೆಗಿಬೇಕು ಸರ್? Shall we take the component of A along B, A ಯ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕಾ ಅಥವಾ B ಯ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕಾ? ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಗೊಬೋದು. ನೀವು ಇದನ್ನು ಟರ್ನ್ ಮಾಡಿಟ್ರು ಕೂಡ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಅದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ B here, A here, ಅಷ್ಟೇ ಆ್ಯಂಗಲ್ಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಟರ್ನ್ ದಿಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ಮೆಲ್ಲ ತಿರುಗಿಸ್ಬಿಡಿ. ಆವಾಗ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಥೀಟಾ, ವಾಟ್ ಇಸ್ A ಡಾಟ್ ಬಿ? ನಾನು B ಯ ತಗೊಂಡ ಎರಡು ಕಡೆ. ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ A, ರೈಟ್? ತಿರುಗಿಸಿದ್ರೆ A here, B here. What is A? Now you go for B dot A or A dot B, whatever it is. A dot B or B dot A. ಇದನ್ನು B dot A ಮಾಡೋಣ. B dot A. ಆವಾಗ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ B, A ಯ cos theta ಇಲ್ಲಿ, magnitude of A into cosine of the angle. So however you multiply, the answer is same, right? Whether AB cos theta or BA cos theta, answer is same. So dot product, since it gives answer scalar, dot product scalar answer ಕೊಡುವ ಕಾರಣ ನೀವು ಹೇಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ. 4 into 5 is equal to 5 into 4 and answer has no direction, so we are not worried. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎ ಸ್ಕೇಲಾರ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ವೆದರ್ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಒಬೇಸ್ ಕಮ್ಯುಟೇಟಿವ್ ಲಾ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಕಮ್ಯುಟೇಟಿವ್ ಲಾ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತಾ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಮೇಲೆ? ಏನು ಸರ್ ಕಮ್ಯುಟೇಟಿವ್ ಲಾ ಅಂದರೆ, ವೆದರ್ A dot B is equal to B dot A.
whether A dot B is equal to B dot A. Yes, it is true. How? A dot B is equal to AB cos theta. What about B dot A? BA cos theta. Idu AB cos theta. This is BA. What is the difference between AB cos theta and BA cos theta? No difference. So they are equal. So A dot B is equal to B dot A. ಅದು ಎರಡು ಕಮ್ಯುಟೇಟಿವ್ ಲಾನು ಒಬೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಒಬೇಸ್ ಕಮ್ಯುಟೇಟಿವ್ ಲಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನಂದು ಇದರಲ್ಲಿ PDF ಶೀಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಎಲ್ಲ ಬರಿಬೋದು ಅಂತ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನದರ್ ಒನ್, n ಇಂಟು ಎ ಡಾಟ್ n ಇಂಟು ಬಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ. n ಅಂದರೆ ಒಂದು ನಂಬರ್. ಈಗ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು. ಯಾವುದೇ ವೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಕೇಲರಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ರೈಟ್? ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೆ, ಎನಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಂಟು ಎ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಅಗೈನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್. ಬಟ್ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಆಗುವಾಗ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ವಿಲ್ ಇಟ್ ರಿಮೈನ್ ದ ಸೇಮ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 5 meter per second towards north is a vector, right? ಸರಿನಾ? ಎ ಬಸ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ವಿತ್ 5 meter per second towards north. ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಒಂದು ಬಸ್ 5 meter per second ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ವೆಕ್ಟರ್ ಆಯಿತು. ಐ ವಿಲ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಇಟ್ ಬೈ 3, ಎ ನಂಬರ್ n. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಅಥವಾ ವೆಕ್ಟರ್ ವಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ವೆಲಾಸಿಟಿ. ನಾವು ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ವಿ ಸೇ. ಅದೆಷ್ಟು? 15 ಆಗುತ್ತೆ. 15 meter per second towards north. That's all. So when you multiply a scalar into a vector, answer will be vector, but its scalar's answer or magnitude will be n times more. So if you write this one, so dot product ಆಯಿತು, sorry, commutative law ಆಯಿತು. What about this one? How to write this answer for this? ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ, ಎಗೂ ಎನ್ನಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೆ, ಬಿಗೂ ಎನ್ನಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೆ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ ಇಂದ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಎನ್ನಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ. ವೈ ಕಾಂಟ್ ವಿ ಫಿನಿಶ್ ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಇಟ್ ಬೈ ಎನ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೇಮ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗಲ್ಲ ಇದು, ರೈಟ್? ಸಪೋಸ್ ಇದು 1 1 ಅಂತ ಇದ್ರೆ 1 ಇಂಟು ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಇಂಟು ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ಏನು ಅಂತ? ಸರ್ ಇದು ಎನ್ ಇಂಟು ಎನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ ಸರ್? ಇಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ ಅದು. ಯಾಕಂದರೆ ಎಗೆ ಎನ್ನಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿತ್ತು, ಅದೊಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಆಯಿತು. ಬಿಗೆ ಎನ್ನಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿತ್ತು, ಅದೊಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಎನ್ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ಸ್ಕೇಲರ್ಸ್, ಎನ್ ಈಸ್ ಎ ನಂಬರ್. ಸೊ ಆವಾಗ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ n ಟೈಮ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು, ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ n ಟೈಮ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲೇ ಆದಾಗೇನೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಅದು ರಬ್ ಮಾಡಿನೂ ಆಯಿತಾ? ಓಕೆ, ಹೋಗ್ಲಿ ಅದು. ಸೊ n ಟೈಮ್ಸ್ ಎ n ಟೈಮ್ಸ್ ಬಿ. ಸರ್ ಅದರ ಬದಲು ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಎನ್ನಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೇಮ್. ಸೊ ಯು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಬೈ n, ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಬೈ n, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. Or first form the dot product and multiply it by n. So that is also true. ಇದೆಲ್ಲ ರೂಲ್ ನಾವು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ in dot product multiplication we know that a dot b, yes, ಎಲ್ಲ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಒಂದು ಪಂಚಾಂಗ ಇದ್ದಾಗ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಫಾರ್ ಎ ಹೌಸ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೂವ್ ಅವೇ ಫಾಸ್ಟರ್ ಇನ್ ದ ಲೇಟರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್. Right? A dot B, vector A dot vector B is magnitude of A, magnitude of B into cosine of the angle between them. And if the vectors are inclined at an angle theta like this, A, B, this is theta. ಏನೋ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಅದು ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ನಾ A dot B is equal to B dot A, because how can you prove this A dot B is equal to B dot A? Proof ಕೇಳಲ್ಲ, ಬಟ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. A dot B is AB cos theta, B dot A is BA cos theta. What about AB cos theta? Same as BA cos theta. So 5 into 4 into cos theta, 4 into 5 into cos theta gives the same answer. So this is equal. Okay, it obeys commutative law. N into A dot N into B. That means dot product of not A dot B, dot product of A and multiply to n with B multiply to n, that is equal to n into, after dot product you multiply this. So either you can multiply A to n, B to n and go for dot product. n ಗೆ A ಇಂದ ಗುಣಿಸಿ, n ಗೆ B ಇಂದ ಗುಣಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದೇ. A ಡಾಟ್ B ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೆ n ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಒಂದೇ,
right? So that is like that. Don't think that it is n square. Okay, then dot product obeys associative law also. What do you mean by associative law? A dot B dot C is equal to A dot B dot C, right? A dot B dot C is equal to A dot B dot C. ಸೊ ನೀವು ಒಂದೊಂದೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಡಾಟ್ ಸಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಮಾಡೋದು, ಆಮೇಲೆ ಎ ಡಾಟ್ ಮಾಡೋದು, ದಟ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಗಿವ್ ಪ್ರೂಫ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್, ಇದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಮ್ಯುಟೇಟಿವ್, ಇದು ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್, ರೈಟ್? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಎ ಬಿ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಅಲ್ವಾ, ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ ಡಾಟ್ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ ಡಾಟ್ ಸಿ. ಸೊ ದಟ್ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಒಬೇಸ್ ಕಮ್ಯುಟೇಟಿವ್ ಲಾ, ಹಿಯರ್ associative law, and this is another law. Okay. Then we have seen yesterday what is the dot product of two vectors at different angles. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗಿದೆ. ಇದನ್ನೇ ಮುಂದುವರಿಸ್ತೀನಿ, ರೈಟ್? ವೆನ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂದರೆ ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿರುವಾಗ ಎಡಿಷನ್ ಅಲ್ಲ, dot product. What is the dot product of two vectors when the vectors are in the same direction? What is that? Theta is 0. What is A dot B? A dot B is equal to magnitude of B, A magnitude of B cos 0. That is equal to AB. When the vectors are in the same direction and when the angle between them is 0, that is same direction, dot product is AB. Mugito. What about when they are in perpendicular? What is the dot product between two vectors when they are perpendicular? ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮದು ವರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಫೋರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ರೋಲರನ್ನು ಹೀಗೆ ಎತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಹೀಗೆ ಬರಬೇಕದು, ಹಾಗೆ ಬರೋಲ್ಲ. ಅದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆನ್ ದಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ 0. ಹೀಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಹೇಗೆ ಬರೋದು? ಸೊ ದ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಮ್ ಇಸ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 90. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವರ್ಕ್ ಡನ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವೆನ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 90 degrees, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ? ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇಸ್ 0. A dot B is magnitude of A, magnitude of B cos 90, that is equal to 0. Because ಇದೊಂದು 0 ಆದರೆ ಸಾಕ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲ 0 ಆಯಿತು. So A dot B is 0 when the vectors are perpendicular. So no work is done here. Work done is force into magnitude of force, magnitude of displacement, cosine 90, 0. So work done in rotating a satellite around the earth is 0. ನಾವು ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ಒದ್ದು ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಒಂದ್ಸಲ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಸುತ್ತಾನೇ ಇರುತ್ತೆ. ನೋ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ನೀಡೆಡ್. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ನೀಡೆಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಅರ್ತ್, ಲಾಂಚ್ ಥ್ರೂ ಎ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪುಟ್ ಇಟ್ ದರ್, ಅಷ್ಟೇ. ಮತ್ತೆ ಒಂದ್ಸರಿ ತಿರುಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನೋ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ನೀಡೆಡ್, ಬಿಕಾಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ಕೀಪ್ಸ್ ಆನ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಎನರ್ಜಿ ಅಗೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಅದು ವರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್? ಸೊ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ moving around the earth, satellite is like this, always it is moving in the tangential direction, ಹೀಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫೋರ್ಸ್? ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್, ಕೇಂದ್ರೀಯ ತ್ಯಾಗಿ ಬಲ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಇದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಯಾವುದೇ ಮೊಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಅದು ಹೀಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಮ್? 90. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇಸ್ 0. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇನ್ rotating a satellite around the earth, work done in rotating a stone, work done in rotating an electron around the nucleus, ಇದೆಲ್ಲ 0. Okay. When theta is equal to 180, what is the work done? Dot product A dot B. Cos 180 is to -1, correct? A dot B is equal to magnitude of B, A magnitude of B, cosine of the 180 minus AB ಆಯಿತು. ಅದು cos 180 is -1. 120 ಎಷ್ಟು ನೋಡೋಣ? When theta is 120, cos 120, cos 60 ಉಲ್ಟಾ, cos 60 is half, cos 120 is minus half. So what is A dot B? When the vectors are at an angle of 120, A dot B is equal to A, B, cosine of the angle, cos theta. Okay, one step bariva, cos 120. Cos 120 is minus half, so minus AB by 2. ಹಾಗಾದರೆ 60ಗೆ ಎಷ್ಟು ಇರ್ಬೋದು? 60ಗೆ ನಿಮಗೆ ಬರಿಬೋದು. A dot B equal to A, B cos 60, AB by 2. ಈ ಥರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ಗೆ ನಾವು ರೆಡಿ ಆಗಿರಬೇಕು. ಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ನಾವು ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಇದರಲ್ಲಿ? ಡಿಫೈನ್ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್, ರೈಟ್ ಅನ್ ಇಕ್ವೇಷನ್, ಕನ್ಸಿಡರ್ ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಆನ್ಸರ್, ಕನ್ಸಿಡರ್ ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ inclined at an angle theta, vector A, vector B, inclined at an angle theta. The dot product between them is A dot B.
is equal to magnitude of A, the product of magnitude of A and magnitude of B and cosine of the angle between them. A ಯ B ಯ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಅದರ ನಡುವಿನ ಕೊಸೈನ್ ಆಫ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಅದರ ನಡುವಿನ. ಸೊ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಹೀಗೇನು ಬರಿಬೋದು, ಹೀಗೇನು ಬರಿಬೋದು. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೊಸೈನ್ ಆಫ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ. ಇನ್ನೊಂದು ಥರ ಬರಿಬೋದು, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್, ಇದನ್ನು ನಾನು ಬಿ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಬಿ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ? ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಅದರ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಓವರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ವೆಕ್ಟರ್. This vector and the component of this over this in the direction of vector A. It is a product of magnitude of A ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳೋದು ಏನು, ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬಿ ಅಲಾಂಗ್ ಎ. ಬಿ ಯ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಎ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ, ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಯ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಎ ಯ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಎ ಡಾಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ಸೊ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಬಿ ಎ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ, ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಗೋಬಹುದು. ರೈಟ್. ಸೊ ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಎ ಬಿ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ಟ್ರೈನ್ ಜೊತೆ ನಾವು ಫೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇವಾಗ. ಯಾವಾಗಲೂ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಟ್ರೈನ್ ರೆಡಿ. ಎಸ್. ಸೊ ಇದು ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು. ಇನ್ನೊಂದು ಬರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ. ಇದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಇದದ್ದು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತೀನಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇಟ್ ಹಿಯರ್, ರೈಟ್? ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್. What do you mean by projection of a vector? ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ವೆಕ್ಟರ್ನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್. ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಅದರ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಅಂತ ತಗೋಬಹುದೇನೋ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಅದು ವರ್ಡ್, ಅದರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಹಾಗೆ. ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಆನ್ ಎನದರ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ ವೆಕ್ಟರ್ನ ಮೇಲೆ ಇದರ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬಿ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಇದರ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್. ನಾನು ಅದನ್ನು ಹೀಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬೋದೇನೋ. ಕೆಲವು ಸರಿ ಇವಾಗ ನಾನಿಲ್ಲೊಂದು ಪೇಪರ್ ಇಟ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ದಟ್ ಮೇ ಬಿ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ನಾನಿಲ್ಲೊಂದು ಪೇಪರ್ ಇಟ್ಕೋತೀನಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಎ ಪೇಪರ್. ವೆನ್ ಐ ಹೋಲ್ಡ್ ದ ಪೇಪರ್, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎನ್ ಇಮೇಜ್ ಆನ್ ದ, ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸಮ್ what do you call that, shadow on this paper, board, right? If I put a light over this, I will get a shadow. ಅದನ್ನು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮೂಲಕನೇ ತೋರಿಸೋಣ. Suppose if I have a board here and if I hold a paper here and if I put a light ಹೀಗೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಲೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟು ಶಾಡೋದ ಮೇಲೆ ಲೈಟ್ ಇರಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅಥವಾ ನಾನು ಹೀಗೊಂದು ಪೇಪರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಇಫ್ ಐ ಹೋಲ್ಡ್ ಎ ಪೇಪರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರೈನಿಂಗ್, ರೈಟ್? ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರೈನಿಂಗ್, ದೆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಏರಿಯಾ ರೈನಿಂಗ್, ವರ್ಟಿಕಲಿ ರೈನಿಂಗ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ದ್ಯಾಟ್ ಏರಿಯಾ ಆನ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ which is directly below this will not have any water. It will not be wet. ಇಷ್ಟು ಜಾಗ ವೆಟ್ ಆಗದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? That is the best example. It is raining heavily now, like this. Rain ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. I will hold a paper. So on the land, right, like this much area of land is free from water. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಷ್ಟು ನೀರಿರಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದರ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಇದು. ದ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪೇಪರ್ ಆನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಸೇಮ್ ಏರಿಯಾ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೇಮ್ ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್. ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಟಾರ್ಚ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಟಾರ್ಚ್ ಲೈಟ್ ಡೈವರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಏರಿಯಾ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತೆ. ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಬೀಮ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಶಾಡೋ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಆಫ್ ಏರಿಯಾ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ವೆಟ್ ಆನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಗ ಪೇಪರನ್ನು ಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರೋಣ, ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಶೀಟ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋ ವಾಟರ್ ಪಾಸಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಶೀಟ್. Go on turning it like this. What about the projection now? What is the projection of this sheet on the ground? That means how much area on the ground is not wet, which is free from water. ಆವಾಗ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸರ್, ನಾವು ಈ ಪೇಪರ್ನ ಏರಿಯಾ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಪೇಪರ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್. ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ ಹಾಗೇನೆ ಮೇಲಿಂದ ಹಾಕಿದ ಲೈಟ್ ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಅದರ ಶ್ಯಾಡೋ, ಅಥವಾ ಮೇಲಿಂದ ನೀರು ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ವೆಟ್ ಆಗಿರೋ ರೀಜನ್, ವೆಟ್ ಆಗದೇ ಇರೋ ರೀಜನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ಹೋಲ್ಡ್, ಸರ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರಬ್ ದಿಸ್, ರೈಟ್? ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ನೀಡೆಡ್. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ದಿಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಪೇಪರನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾವು ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಗೆಸ್ ಹೌ ಮಚ್ ಏರಿಯಾ ಆನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಈಸ್, ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್.
ಹೌ ಮಚ್ ಏರಿಯಾ ಆನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ವೆಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅದು ಅಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಹೀಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಪೇಪರನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾವ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೈನಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ರೈನಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ನಾವ್ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಏರಿಯಾ ಈಸ್ ನಾಟ್ ವೆಟ್, ರೈಟ್? ಇಷ್ಟು ಏರಿಯಾ ವೆಟ್ ಅಲ್ಲ. ಇವಾಗ ವೆಟ್ ಆಗದೇ ಇರೋ ಏರಿಯಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಐ ಹೋಲ್ಡ್ ದ ಶೀಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಹೀಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಯಾರೋ ಬಿಸಿಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಪೇಪರೆಲ್ಲ ನಾವಿದ್ರೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರೆಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಇಟ್ಕೋತೀವಿ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಹಾಟ್, ರೈಟ್? ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಹಾಟ್ ಸನ್ಶೈನ್, ವೆನ್ ಯು ಗೋ ಔಟ್ ಯು ಹೋಲ್ಡ್ ದ ಪೇಪರ್ ಲೈಕ್ ಹೀಗೆ ಇಟ್ಕೋತೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಯಾಕೆ? ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಶಾಡೋ ಬೀಳುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನೆರಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇಟ್ಕೋತಾರ ಪೇಪರನ್ನು? Is there anybody holding the paper above the head like this so that it is very hot and sunshine is very strong ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೀಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ what is the projection of this paper on your head? 0. ಇಷ್ಟು ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ನೆರಳು ಸಿಗತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇದರ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದು ಸಿಗ್ತದೋ ಇಲ್ವೋ? ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹೋಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಅಂದರೆ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಸನ್ಶೈನ್ ಇದ್ರೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹೋಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗೆ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಶ್ಯಾಡೋ on the ground, if you imagine that there is sunlight, the shadow area goes on changing. Correct? When you hold it like this, when the light falls like this, or when it rains like this, you will get full area wet. So if you turn this sheet, plastic sheet, like this, what is the area that is wet? Not wet. It is raining everywhere, right? Andre ನೀವು ಯಾವ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹಿಡ್ಕೋತೀರಾ, that is very important. ಅಂದರೆ ಅದರ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಅವಾಗ. ದ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾನು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಶೀಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮೇಲಿಂದ ಲೈಟ್ ಹಾಕಿದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒಪೇಕ್, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಶೀಟಲ್ಲಿ. ಆ ನೆರಳಿನ ಏರಿಯಾ ಉಂಟಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾನು ಇದರ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ತಗೋಬೋದು. ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್. ಇನ್ನು ಇದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಾರ್ ನೀವು ಆಗ ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ ಅದು ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ, ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಏರಿಯಾ ಆರ್ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಆನ್ ಅನದರ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಈ ಏರಿಯಾ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಫ್ಲೋರ್ನ ಏರಿಯಾದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಕವರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು? ದ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಲೈನ್ ಓವರ್ ದ ground is, suppose you have a line like this, what is its projection over the horizontal ground? It is only this much. ಇಷ್ಟೇ ಅದರ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಇರೋದು. ಅದು ಇನ್ನೂ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಮೇಲೆ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಒನ್, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು. ಇನ್ನೂ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಮಚ್. ವರ್ಟಿಕಲ್ ಇದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಮಚ್, ನೋ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಎಟ್ ಆಲ್. ಸೊ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಆನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ, ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ನ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ನೊಂದು ವೆಕ್ಟರ್ನ ಮೇಲೆ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೋದ್ರೆ, ಈಗ ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೋದ್ರೆ, ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಯು ಆರ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ ಅಂಬ್ರೆಲಾ. ಅಂಬ್ರೆಲಾ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಸಪೋಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಗ್ರೌಂಡ್, ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡೋಣ. ಎಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಬೋದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ಹೀಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಹೋಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಇಫ್ ಯು ಹೋಲ್ಡ್ ದ ಶೀಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಏರಿಯಾ ಕವರ್ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ನೀರಿರಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ನೋ ರೈನ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಓವರ್ ದಿಸ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಒಪೇಕ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ and it doesn't allow any water to flow through. It is very thick and opaque for water, so not only for light. So ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೈನ್ ಬೀಳಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ಒದ್ದೆ ಆಗದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ರೈಟ್, ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಎ ಅಂಬ್ರೆಲಾ. ಅಂಬ್ರೆಲಾ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಸೊ ದಿಸ್ ಏರಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಏರಿಯಾ ಆರ್ ಸೇಮ್. ಡು ಯು ಅಗ್ರಿ? ಹೀಗಿಡ್ರೆ, ಅದೇ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಝೀರೋ, ಏನು ಏರಿಯಾನೂ ಕವರ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಆನ್ ಅಂಬ್ರೆಲಾ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ರೈಟ್? ಹೀಗೆ ಹಿಡಿತೀವಿ. What is the area that is not wet on the ground? ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಏರಿಯಾ ವೆಟ್ ಆಗದೇ ಇರುತ್ತೆ? ಇಟ್ ರೈನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ 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 ಎವ್ರಿವೇರ್, ರೈಟ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಏರಿಯಾ. ಡು ಯು ಅಗ್ರಿ? ಇಷ್ಟು ಏರಿಯಾ ಮಾತ್ರ. ಇದರ ರೇಡಿಯಸ್ ತೆಗೆದ್ರೆ πr². ಅದೇ ನೀವು ಅಂಬ್ರೆಲ್ಲಾದ, ಇಫ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಅಂಬ್ರೆಲ್ಲಾ, ಕೊಡೆಯ ಫುಲ್ ಏರಿಯಾ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಏರಿಯಾ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರೈ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಏರಿಯಾ ವಿಲ್ ಬಿ ಡ್ರೈ. ದಿಸ್ ಇದನ್ನು ನೀವು ಏರಿಯಾ ಫುಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಹೀಗೆ ಅದು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತೆ. ಸರ್ ಒಂದು ಅಂಬ್ರೆಲಾದ ಏರಿಯಾ ಹೇಗೆ ಸರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು? ಅದು ಬೆಂಡ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಸರ್ ಈಗ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್ನಾಗೆ. ಸೊ ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎನ್ ಅಂಬ್ರೆಲಾ? ವೆರಿ ಈಸಿ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ನೀವು ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಹಾಕ್ತಿರಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಬುಕ್ಗೆ, ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಯು ಪುಟ್ ಎ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್, ರೈಟ್? ಆ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಲೇಬಲ್ ಯು ಕಾಲ್ ಇಟ್, ರೈಟ್? ಆ ಲೇಬಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ತುಂಬ ಲೇಬಲ್ಸ್ ಬೇಕಂತಿದ್ದು, ಅದು ಅಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಪೇಪರ್ ಪೀಸಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಆದರೆ ಈಸಿ. ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೆಂತ್. ಸರ್ ಇದರ ಲೆಂತ್ 3 centimeters ಸರ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಬ್ರೆಡ್ತ್? 2 centimeters ಸರ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಏರಿಯಾ? ಲೆಂತ್ ಇಂಟು ಬ್ರೆಡ್ತ್ 6 centimeters². ಓಕೆ, ರೆಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂಥ ಲೇಬಲ್ಗಳನ್ನು
ಹಚ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಕೊಡೆಗೆ, ಫುಲ್ ಅಂಬ್ರೆಲ್ಲಾದ ಸರ್ಫೇಸ್ಗೆಲ್ಲ ಕೊಡೆಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ 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 ಹಚ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಸರ್ ಹಚ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್, ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಸರ್? ಸರ್ ನಾವು ಎಲ್ಲ, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಕವರ್ ದ ಫುಲ್ ಅಂಬ್ರೆಲ್ಲಾ ಐ ನೀಡ್ ಸರ್ 80 such pieces sir. So what is the surface area of this umbrella? 80 into 6, that is 480 centimeter square. 480 centimeter square. ನಿಮ್ಮ ಮುಖದ ಏರಿಯಾ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನೋಡಬೇಕಾ ಸರ್? ನಮ್ಮ ಮುಖದ ಏರಿಯಾ ನೋಡಿದೆ ಹೇಗೆ ಸರ್? ನಮಗೆ ಲೆಂತ್ ಇಂಟು ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಏರಿಯಾ ಗೊತ್ತು ಸರ್, ಹಾಫ್ ಬೇಸ್ ಇಂಟು ಹೈಟ್ ಗೊತ್ತು ಸರ್ ಏರಿಯಾ, ಆಮೇಲೆ ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏರಿಯಾ ಗೊತ್ತು ಸರ್. ಮುಖದ ಏರಿಯಾ ಸರ್, ಮುಖ ಸರ್ಕಲ್ಲು ಅಲ್ಲ, ಟ್ರ್ಯಾಂಗಲು ಅಲ್ಲ, ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲು ಅಲ್ಲ. ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್? ಯು ಟೇಕ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿಂದಿ ಹಾಕ್ತೀವಲ್ಲ, ನಾಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆ್ಯಸ್ ವಾಟ್ ಯು ವ್ಯಾರ್. ಈಗ ಬಿಂದಿ ಹಾಕೋರು ಎಷ್ಟಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅದು ಕಾಣಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ಯೂಸ್ ಎ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್, ರೈಟ್? ಅದು ಅಷ್ಟು ಕಾಣಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಯು ಟೇಕ್ ಲಾರ್ಜ್ ಬಿಂದಿ, ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿನೋ ಯಾರೋ ಅಥವಾ ಹತ್ತಿರದ ಮನೆಯವರು ಅವ್ರು ಯಾರಾದರೂ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬಿಂದಿ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯು ಟೇಕ್ ಎ ಬಿಂದಿ, ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಚಿಕ್ಕ ಸ್ಕೇಲಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಅದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸರ್ ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಬಿಂದಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್, ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ, ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಡಯಾಮೀಟರ್. ಸರ್ ಅದರ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಈಸ್ 3 millimeter ಸರ್. ಓಕೆ, 3 millimeter ಆರ್ 4 millimeter ಸರ್. ಓಕೆ, 4 millimeter. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ರೇಡಿಯಸ್? ರೇಡಿಯಸ್ ಈಸ್ 2 millimeter ಅಲ್ವಾ? ಡಯಾಮೀಟರ್ 4 millimeter ಆದರೆ ರೇಡಿಯಸ್ 2 millimeter. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಏರಿಯಾ? ಏರಿಯಾ ಈಸ್ ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎ ಸರ್ಕಲ್ 3.14 into r square, 2 square millimeter square. ಅದೆಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ಟೇಕ್ ಸಚ್ ಬಿಂದಿಸ್, ರೈಟ್? ಪರ್ಚೇಸ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಶಾಪ್, ಪುಟ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ಯುವರ್ ಫೇಸ್. ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಫುಲ್ ಕವರ್ ಮಾಡಿ ಫೇಸನ್ನು. ಎಷ್ಟು ಏರಿಯಾ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕವರ್ ಮಾಡಿ. ಸರ್ ಐ ಪುಟ್ some hundreds or 150 bindis on my face sir. Multiply this by 150, you will get the area, right? So ಇದು ಹೀಗೆ, ಇದು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೀಗೆ ನಾವು ಮಾಡೋದು, ತುಂಬ ಈಸಿ ಅದೆಲ್ಲ. ಓಕೆ, now find out the area of this umbrella. What is the area which is free from water, which is not wet, which is dry, which is free from rain? Is it the area of this umbrella? No, it is not the area of the full umbrella. It is only the area of the circle. ಯಾಕೆ? ಇಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬಿದ್ರೂ ಕವರ್ ಆಗೋದು ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಮಿಸರ್ಕಲ್ ಓವರ್ ದಿಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ದಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಏರಿಯಾ. ಅದಾದ್ರ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ನು, ಅದಾದ್ರ ಇಫೆಕ್ಟು ಅಷ್ಟೇ, ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್, ಅದು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಮೀನಿಂಗು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ವೆನ್ ಯು ಅಪ್ಲೈ ಇಟ್ ಇನ್ ಸರ್ಟನ್ ಕೇಸಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ನೌ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಆನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ? ವಿಲ್ ರೈಟ್. ಎಲ್ಲೋ ಬರ್ದಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬಿ ಆನ್ ಎ? ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಬಿ ಇಂದ ಒಂದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಳಿಬೇಕು. Projection of B on A is B cos theta. Right, magnitude ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. Projection of B on A is B cos theta. So how to get B cos theta, sir? ಈ B cos theta ಅನ್ನು ಬೇರೆ ರೀತಿ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತೆ. ಹೇಗೆ? We know that A dot B is equal to AB cos theta. ಸರಿನಾ? A dot B is AB cos theta. ನಮಗೆ ಏನು ಬೇಕಾಗೋದು ಇವಾಗ? B cos theta ತಾನೆ? What is B cos theta? A dot B by A, that is B cos theta. That is projection of B on A. A na projection, B ಯ projection A ಯ ಮೇಲೆ. What is the projection of B on A? ಅದು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು A ಯ ಮೇಲೆ? That is B cos theta. Similarly, can't you find out the projection of A on B? Suppose your vector A is found here, another vector B is found here, and theta is the angle between them. Projection of A on B, that is A cos theta. Projection of A on B is A cos theta. It's component ಅಷ್ಟೇ, ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಕಾಂಪೊನೆಂಟಿಗೆ. So how can you write A cos theta? You know that A dot B is equal to AB cos theta. Take A cos theta together. What is A cos theta is equal to A dot B by B. Finish. ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾಸನ್ನು ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಿರುಗಿಸ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಮ್ಗೆ. ಎಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ನಾವು ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಒನ್ ಈಸ್
We have seen work is a dot product, work is a scalar quantity, energy is a scalar quantity, ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಶಕ್ತಿ ಆಮೇಲೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಅದು ಬೇರೆನೆ. ಸೊ now I'll take perpendicular vectors. ಯಾರದು ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್? I. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್? ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್ ಇದ್ದಾಗ ಅವ್ರು ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಲ್ಲ ಅವ್ರು ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್ ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್. ಎಸ್, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾರು ಸರ್ ಈ ಸರಿ ಬರೋದು ನಮ್ಮ ಹಾಲ್ಗೆ? ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಸರ್? ಯಾರು ಬರ್ಬೋದು? ಫೋರ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬರ್ಬೋದು. ಫೋರ್ಸ್ ಬಂದರೆ ನಾವು ಫೋರ್ಸು, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬಂದರೆ ನಾವು ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಎನಿಥಿಂಗ್. ನಾವು what are the magnitudes of I, J, K? This was the question when I asked once in a class, right? Magnitude of I is 1, magnitude of J is 1, magnitude of K is 1, correct? Now, my first question, what is I dot J? What is the dot product between I and J? Sir, I dot J bekadre, A dot B is magnitude of A, magnitude of B, cosine of the angle between them, correct? Adar naduina cos angle. But I, J, K are already put in perpendicular axis. I, J, K. K ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು. This is J, right? J ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, K ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಈಚ್ ಅದರ ನಡುವೆ ಆಂಗಲ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ I ಡಾಟ್ J? ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ I, ಅಥವಾ ಬರೆಯೋಣ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ I, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ J and cos of the angle between them 90. Of course, the answer 0 ಆಯಿತು. cos 90 is 0. So what is I dot J? I dot J is equal to magnitude of I, magnitude of J, 0. That is 0. I dot J is always 0. Simple reason is the vectors are perpendicular. That means A dot B is always 0 if the vectors are perpendicular. ಇದನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ನ ನಡುವಿನ ಆಂಗಲ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಆದರೆ if theta is equal to 0, what is A dot B? If theta is 90 degree, what is A dot B ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಾ? A dot B is ಏನು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇರಲಿ, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ A, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ B, cos 90. cos 90 ಎಲ್ಲವನ್ನು ನುಂಗಿ ಹಾಕ್ತಿದೆ, ರೈಟ್? ಕೋಡಗನ್ನ ಕೋಳಿ ನುಂಗಿತಾ ಅಂದರೆ ಇದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನುಂಗಿ ಹಾಕಿತ್ತು. cos 90 is 0. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ is 0. ನಾವು ಇವಾಗ A dot B is 0. Now my question is, if the angle between the two vectors is 90, then the answer is 0. Reverse ಆಗಿ ಹೇಳೋಣ ಇದನ್ನ. Dot product between two vectors is 0. What should be the angle between them? Should be 90. Reverse. A dot B is equal to 0. What is the angle between the two vectors? Theta should be 90. 90 ಆಗಲೇಬೇಕು. ಸರ್ ಇದನ್ನು ಬರೆಯೋ ಕ್ರಮ ಹೇಗೆ ಸರ್? ಇವಾಗ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಹೀಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ 2 ಮಾರ್ಕಿಗೆ A dot B is equal 0. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಥೀಟಾ? ಪ್ರೂವ್ ಇಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ. 2 ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ A dot B is equal 0. ವಾಟ್ ಇಸ್ A dot B? A dot B is magnitude of A, magnitude of B and cosine of the angle between them. And this should be equal to 0. That is what they say, right? Reverse ಹೋಗೋಣ. What is cos theta? 0 by AB, right? 0 by anything is 0. What is theta? Theta is cos inverse of 0. What is cos inverse of 0? Cos of what angle is 0? That is 90. Theta is 90 degree. That is pi by 2. Very simple. Hope you are following, right? So, ಯಾಕಂದ್ರೆ simple cos 90 ಆದರೆ ಸಾಕಲ್ಲ. So, A dot B is magnitude of A, magnitude of B into cosine of the angle between them. Cos 90 is 0. So, dot product is 0. So, if dot product is 0, then the angle between the two vectors should be 90 degrees. Okay. I dot J is 0. Okay. ಇದೆಲ್ಲ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿದೆ. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಆನ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಇಟ್. ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು. ಓಕೆ, ಐ ಡಾಟ್ ಜೆ ಆಯಿತು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಐ ಜೆ ಕೆ ಅಲ್ವಾ? ಐ ಡಾಟ್ ಜೆ ಆಯಿತು. ಜೆ ಡಾಟ್ ಕೆ ಮಾಡೋಣ. ಬರಿಬೇಕಾ ಸಪ್ರೇಟು? ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. 1.1 ಇಂಟು ಕಾಸ್ 90 0. ಐ ಡಾಟ್ ಜೆ is 0. J dot K is 0. K dot I is also 0. What is K dot I? K dot I is also 0. Because cos 90 ಮತ್ತೆ cos 90. ಹಾಗಿದ್ರೆ I dot J is equal to J dot K dot I is equal to ಉಲ್ಟಾನು ಬರಿಬೋದು. J dot I
ಜೆ ಡಾಟ್ ಕೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಬಿ ಡಾಟ್ ಎ ತಾನೆ, ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಬಿ ಡಾಟ್ ಎ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ, ಐ ಡಾಟ್ ಐ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಐ ಡಾಟ್ ಐ? ಇವಾಗ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗು, ಈಸ್ ಇಟ್ 0? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಐ ಡಾಟ್ ಐ? ಯಾವುದೋ ವೆಕ್ಟರನ್ನು ಅದೇ ವೆಕ್ಟರಿಗೆ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ ಅದೇ ವೆಕ್ಟರಿಗೆ. ಒಂದು ನಂಬರನ್ನು ಅದೇ ನಂಬರಿಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ತಾನೆ, 6 into 6 ಪಾಸಿಬಲ್, ರೈಟ್? ಐ ಡಾಟ್ ಐ, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಐ into magnitude of I into cosine of the angle between them. What is the angle made by the vector I with itself? ನಾನು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನನಗೂ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎಷ್ಟು? ಒಂಥರ ವಿಚಿತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ನನಗೂ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎಷ್ಟು? 0 ಡಿಗ್ರಿ. ನನಗೂ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬರು ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್, ನಾವು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ದ ಟೀಚರ್ ವಿತ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್? It is 0 degree because I am at 90 degree, myself at 90 degree to the ground. So both are parallel, that is 0 degree. So I dot I is 1 into 1 cosine of the angle between them. So I is making an angle 0 degree with I. So that is 1. Cos 0 is 1. 1 into 1 into 1. 1. What is J dot J? It is magnitude of magnitude of J into cosine of the angle between J and J. 0. J is making an angle 0 with J. So what is that? So I dot I, J dot J, K dot K is equal to 1. By heart ಹೊಡಿಬಾರ್ದು. ಐ ಜೆ ಜೆ ಕೆ ಕೆ ಬಂದರೆ 1, ಐ ಜೆ ಜೆ ಕೆ ಐ ಬಂದರೆ 0. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಹೇಳಲ್ಲ. ಯು ಮಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಟ್. ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೊ? ಬಿಕಾಸ್ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಬರುತ್ತೆ, cos 90 ಆದರೆ 0. So any two perpendicular vectors are given, then the dot product should be 0. Any two parallel vectors are given, dot product is their AB only, cos 0, 1. So I dot I should be 1, J dot J should be 1, K dot K should be 1 because I, J, K are already unit vectors. Their values, magnitudes are 1. Now another one, what is A dot A? ಎ ಅಂತ ಹೇಳೋ ವೆಕ್ಟರ್ ಇದೆಯಪ್ಪ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ ಎ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆಕ್ಟರ್? ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ವಿತ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಕೊಸೈನ್ ಆಫ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಮ್ 0. ಬಟ್ ಎ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಎ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ, ಏನೋ ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್, ಅದರ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಎ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ 1. A magnitude of another vector A. Cosine of the angle between them, cos 0, 1. What is this angle? A into 1, A square. This is how you write. So this is how you write the dot product. ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ 1 1 1 ಮಾರ್ಕ್ ಇದು. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ. ವಾಟ್ ಇಟ್ ಐ ಡಾಟ್ ಐ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ವಿತ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಇಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಇದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಎ ಡಾಟ್ ಎ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಇಟ್ ಕೀಪ್ಸ್ ಆನ್. ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ವಿಷಯ ಇದೆ, ಇನ್ನೂ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. That is dot product, right? Taking the magnitude of one vector, taking the magnitude of another vector, observing the angle between them, writing cos theta. Product. That gives the dot product. Answer is scalar, not a vector. Now, take the two vectors, multiply them, and get a vector from them. Answer should be a vector. ಇವಾಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಡೌಟ್ ಬರುತ್ತೆ. After multiplication, if you get a vector, what should be the direction of that third vector? ಎ ಅಂತೇಳೋ ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಿ ಅಂತೇಳೋ ವೆಕ್ಟರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಇರುತ್ತೆ. ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರು ಇರ್ಬೋದು, ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು. ಇಫ್ ದರ್ ಆರ್ ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಅಟ್ ಸಮ್ ಆ್ಯಂಗಲ್, ವೇರ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್? ವೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮೂರನೇ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ, ಅದರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರಲಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಥರ್ಡ್ ವೆಕ್ಟರ್? ಆನ್ಸರ್ ಅದು ಇವಾಗ, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬಿ, ಆರ್ ವೆದರ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಎಲ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್, ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಟು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ, ಎ ಬಿ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಬರುತ್ತೆ, ದಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಐ ಡಾಟ್ ಐ, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಿದೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಸಿ ದ. ಸಪೋಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಫಾಲೋಡ್, ರೈಟ್, ಯು ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಎ ಪೇಪರ್. ಸರ್ ಇದು ನಂಗೆ ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ, ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ. ವಿ ವಿಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಇಟ್ ಯು ಹೌ ಟು ಅನಲೈಸ್ ದಿಸ್, ರೈಟ್. ಜಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಇಟ್ ಆನ್. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಅದು ಕಟ್ ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪ್ಯಾಚಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಯು ವೋಂಟ್ ಫಾಲೋ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ರೈಟ್. ಜಸ್ಟ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಒನ್. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬ ಈಸಿ ಇದೆ. ಬಟ್ ಕಷ್ಟ ಆಗೋದು ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾ? ಹಿಂದಿದ್ದು ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್? cos 60 ಅಂದ್ರೇನು?
ಕಾಸ್ 90 0ನಾ? ಕಾಸ್ 0 ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಹಿಂದಿಂದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತಾರೆ ಯು ಮಸ್ಟ್ ನೋ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆಲ್, ರೈಟ್? ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ, ಸೈನ್ ಥೀಟಾ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ತುಂಬ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಇದು, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಬೇಕು. ಇಟ್ ಈಸ್ ನೀಡೆಡ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್, ಎವ್ರಿವೇರ್ ಇನ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್. Okay, so in the next class we will study about cross product, that is vector product. This is also called dot product, scalar product, because this gives the answer scalar. So ಒಂದಷ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ಒಬ್ಸರ್ವ್ ಇನ್ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್? ಇನ್ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಕೇಲಾರ್, ರೈಟ್? ಆ್ಯಂಡ್ in dot product, if A and B are two vectors inclined at an angle theta, dot product is A, B cos theta, and it has no direction. And example, work is equal to force into displacement into cos theta, cosine of the angle between them. And what else you can write? If two vectors are perpendicular, dot product between them is 0. Or if the dot product between the two vectors is 0, then the angle between them is 90 degrees. And dot product of a vector with itself is a square. It is maximum, right answer, a square. So like this you have some, and I j k multiplication, I dot j, j dot k, k dot I, ಯಾವ perpendicular vectors ತಗೊಂಡ್ರು dot product is 0 because cos 90. And if you take I dot I, j dot j, k dot k, answer is 1 because magnitude of I into cos 0, cos 0 is 1. So ಈ ಎಲ್ಲ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಯಾವುದು ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಹೊಡಿಬಾರ್ದು. ಬೈ ಹಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ಎ ಬ್ಯಾಡ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್. ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ರೆ ಏನೇನೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ರೈಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ಮೀನಿಂಗ್ಲೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್. Use your own brain if you have, definitely you have a brain, no doubt. Use your brain and use it and just try to relate it to something that you find in your day-to-day life. ನಾವು ಚಿಕ್ಕದಿರುವಾಗ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡೆಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅದು ಹೀಗಿರ್ಬೋದು, ತಪ್ಪಾಗಿರ್ಬೋದು, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಸೋ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ವೆನ್ ವಿ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಅದು ಹೀಗಿರ್ಬೋದೇನೋ ಅಂತ, ಅದು ತಪ್ಪಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆ ಮೊಮೆಂಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಧಾರಾಳ ಸಾಕು. ಅದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಒಂದಿನ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಬಿಕಾಸ್ ಒನ್ ಆರ್ ಅದರ್ ಡೇ ಯು ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಥಾಟ್ ಆಫ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ಬಿಕಾಸ್ ವೆನ್ ಯು ಗೋ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಅನದರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಓ, ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ವಲ್ಲ, ಹಾಗಿರೋದು ಹೀಗಾಗಬೇಕು. ದಟ್ಸ್ ಹೌ ವಿ ಲರ್ನ್, ದಟ್ಸ್ ಹೌ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ಡ್, ದಟ್ಸ್ ಹೌ ಸೈನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್, ದಟ್ಸ್ ಹೌ ವಿ ಲರ್ನ್ ದ ನೇಚರ್ ಯಾವತ್ತು ಸೀಕ್ರೆಟ್ಸನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬಿಟ್ಕೊಡಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ಡ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಕಮ್ ಟು ನೋ ದಟ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಡಿಸೀಸಸ್ ಆರ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಬೈ ವೈರಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ದ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ದ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಬಟ್ ಟುಡೇ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಟು ಡೂ ವಿತ್ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್, ಕೋವಿಡ್-19. ಸೊ ಇದನ್ನು ಒಂದು ದಿನ ಮನುಷ್ಯ ಅದನ್ನು ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿಯೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಡೆಫಿನೆಟು. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಕಲ್ತು ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ ದ ಇನ್ಫೀರಿಯಾರಿಟಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಟ್, ಐ ವಿಲ್ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್. ಬೈ ಹಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಡೇಂಜರಸ್. ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ನೀವೇ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಮಾಡಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡೌಟ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ, ಬಿಡಬೇಡಿ. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆರ್ ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಟೀಚರ್ ಆರ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಪುಡೇ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಟೈಮಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಡೋಂಟ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ ದ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಅವ್ರು ತುಂಬ ಬ್ಯುಸಿ ಇರ್ತಾರೇನೋ, ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೇನೋ ಅಂತೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡೋದು ಅಥವಾ ತುಂಬ ಸಿಂಪತಿ ತೋರ್ಸೋಕೆ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ. ಜಸ್ಟ್ ಆಸ್ಕ್ ದ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ವಿ ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್. ಸೊ ವಿ ಹವ್ ಫಾಲೋಡ್ ದಿಸ್. ವಿ ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿತ್ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ದ್ಯಾಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಮೈ ವಿಡಿಯೋ. ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎಂಜಾಯ್ಡ್ ದಿಸ್. ಹೋಪ್ ಯು ಲರ್ನ್ ದಿಸ್. ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಅದನ್ನು ಕಲಿಯೋದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಹೆಲ್ತ್, ಡೋಂಟ್ ಗೋ ಔಟ್ಸೈಡ್, and keep learning. Thank you.